working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every life. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. You never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are.
That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Enter by the narrow gate, for the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow, and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Amen. 요즘에 인기 있는 게임이 있는데 밸런스 게임이라고 합니다. 우리 한번 해볼까요? 자, 첫 번째 질문입니다. 얼굴은 못생겼는데 돈이 1억 원이 있는 사람이 될 것인가? 아니면 얼굴은 엄청 이쁘고 잘생겼지만 돈이 없는 내가 될 것인가? 선택해야 되는 거예요. 무엇을 선택하시겠습니까? 두 번째입니다. 키는 작은데 멋진 자동차가 있는 사람이 될 것인가? 아니면 맨날 트레인 타고 다니지만 키가 큰 내가 될 것인가? 마지막 세 번째. 공부를 5시간 하면 게임을 5시간 할 수 있는 내가 될 것인가? 공부는 안 해도 되지만 게임도 할 수 없는 내가 될 것인가? 무엇을 선택하시겠습니까? 여러분 어떤 선택을 하셨나요? 그리고 그 선택에 따른 결과는 무엇인가요? 그리고 그 선택을 하게 된 이유는 무엇인가요? 그 예전에 무한도전이라는 인기 있는 예능 프로그램이 있었습니다. 오늘 말씀을 준비하면서 그 예능 프로가 생각났어요. 어떤 내용이었냐면요. 무한도전 멤버들이 선택을 합니다. 짜장면을 먹겠습니까? 짬뽕을 먹겠습니까? 각자 먹고 싶은 것을 선택합니다. 짬뽕을 선택한 사람은 최고급 호텔에서 짬뽕을 먹는 결과를 얻게 됩니다. 하지만 짜장면을 선택한 사람은 마라도라는 먼 섬에 가서 짜장면을 먹는 결과를 받게 됩니다. 이들의 선택은 여기서 끝나지 않습니다. 그들에게 주어진 두 번째 선택, 하얀 짬뽕을 드시겠습니까? 빨간 짬뽕을 드시겠습니까? 빨간 짬뽕을 선택한 사람에게는 컵라면이 주어집니다. 하지만 하얀 짬뽕을 선택한 사람에게는 요리사가 만든 최고의 짬뽕이 주어집니다. 여기서 끝일까요? 이들의 세 번째 선택, 커피를 드시겠습니까? 녹차를 드시겠습니까? 커피를 선택한 사람은 최고급 호텔에서 커피를 마시는 결과를 받았고, 녹차를 선택한 사람은 녹차로 유명한 보성이라는 먼 지역에 가서 10m짜리 빨대를 통해서 녹차를 마시는 결과를 받게 됩니다. 이후에도 여러 가지 선택에 따른 결과들이 주어집니다. 사실 우리는 수많은 선택 속에서 살아갑니다. 그리고 우리는 그 선택을 하는 기준을 가지고 있습니다. 하지만 그 기준은 모든 사람이 다 다르겠죠. 자신이 중요하게 여기는 것, 소중히 여기는 것, 무엇을 우선시하느냐에 따라서 그 선택이 달라지겠죠. 그리고 그 선택에 따른 결과도 달라집니다. 우리는 선택의 앞에서 세상의 논리와 방법을 선택합니다. 그 대표적인 논리가 바로 금수저와 흙수저죠. 이 금수저와 흙수저의 핵심이 무엇입니까? 바로 돈과 권력과 명예를 가진 사람이 성공을 하고 그것을 가지고 있지 않으면 성공할 수 없다라는 것이죠. 우리는 드라마에서 혹은 예능에서, 영화에서, 많은 미디어에서 이러한 이야기를 많이 볼 수 있습니다. 그리고 이러한 논리는 우리의 마음속에 깊이 새겨져 있습니다. 여러분도 그렇게 생각하시나요? 성공의 기준이 돈이고 돈을 가진 사람만이 성공할 수 있다고 생각하시나요? 그렇다면 이러한 성공이 우리의 죽음 이후에도 계속 이어진다고 생각하시나요? 사실 오늘날의 이러한 모습과 생각들은 성경에서도 이야기하고 있습니다. 이러한 현상은 오늘뿐만 아니라 예수님의 시대에도 동일했다는 것입니다. 디모데후서 3장 1절에서 5절까지의 말씀을 보겠습니다.
너는 이것을 알라. 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 예수님께서 이 땅에서 공생애의 삶을 사실 때에도 오늘날의 금수저와 같은 사람들이 있었습니다. 그 사람들은 바로 제사장들, 바리새인들, 서기관들 등 권력을 가지고 있는 사람들이었습니다. 이 사람들은 자신의 권력을 이용해서 자신의 이익을 챙겨왔습니다. 자신의 재산을 모으기 위해서 하나님께서 정하신 법들까지도 자신이 편한 대로 바꾸는 사람들이었습니다. 이들은 자신이 가진 것을 빼앗기지 않기 위해서 예수님의 가르침에 반대하였습니다. 그때나 지금이나 마찬가지로 우리는 성공은 돈, 돈은 성공이라는 논리 안에서 돈의 노예가 되어갑니다. 돈을 위해서라면 자신의 모든 것을 버리고 포기하죠. 이 모습이 바로 디모데 후서에서 이야기하는 모습인 것입니다. 돈을 사랑하고 자랑하고 교만하고 돈을 위해서 부모를 거역하고 비방하고 사나워지고 절제하지 못하는 모습으로 살아간다는 것입니다. 하지만 이러한 선택의 결과는 정반대의 결과가 기다리고 있다는 것입니다. 참혹하고 비극의 결말이 기다리고 있다는 것입니다. 돈 때문에 예수님을 판 가룟 유다의 결말은 어떻습니까? 그는 결국 돈의 노예가 되어 예수님을 팔고 목숨을 끊고 맙니다. 그렇다면 예수님을 주로 고백하는 우리는 어떠한 기준으로 선택해야 하고 어떻게 살아가야 할까요? 어떻게 살아가는 것이 예수님의 제자로 살아가는 것일까요? 그 해답은 바로 오늘 본문에 있습니다. 오늘 본문을 우리가 다 같이 읽어보겠습니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 정답은 좁은 문, 좁은 길을 선택하여서 살아가는 것이 바로 하나님을 믿는 우리가 살아야 할 방법이자 기준입니다. 왜 예수님은 넓고 편한 길을 두고 우리에게 좁은 길로 가라고 하실까요? 넓은 길로 가면 우리가 좀 더 편할 텐데 왜 그 좁고 불편한 그 좁은 길로 가라고 하실까요? 왜냐하면 바로 그 넓은 길의 끝은 바로 멸망이기 때문입니다. 가는 길은 편할 수 있습니다. 그래서 많은 사람들이 그 넓은 길을 찾아오고 그 길을 따라서 살아갑니다. 하지만 그 끝은 바로 멸망입니다. 죽음입니다. 하지만 좁은 문의 결론은 바로 생명입니다. 우리가 좁은 길로 살아갈 때 그 과정은 어려울 수도 있고 힘들 수도 있습니다. 하지만 그 길의 끝에는 바로 생명이 기다리고 있습니다. 그렇기 때문에 예수님은 우리에게 좁은 길로 가라고 하십니다. 그 길은 사람이 찾지 않는 길이고 외로운 길이고 고립된 길이지만 그 길 끝에는 바로 생명이 있습니다. 그리고 예수님의 제자로 살아가는 우리는 그 길을 따라서 살아가야 합니다. 14절에 보면 생명으로 인도하는 길은 협착하다고 되어 있습니다. 이 협착하다는 단어의 의미는 좁다라는 의미도 가지고 있지만 환난을 받는다라는 의미를 가지고 있습니다. 우리는 좁은 길로 가기로 선택하고 그 길을 걸어감에 있어서 때로는 우리는 어려움을 만날 수 있습니다. 무시당하고 외면당하고 외로울 수 있습니다. 하지만 이 길이 바로 예수님을 따르는 제자들이 살았던 길이었고 그보다 이전에 예수님께서 걸어가셨던 길입니다. 오늘 예수님은 우리에게 생명으로 가는 길로 가라고 하십니다.
그 길은 넓고 편한 길이 아니라 좁은 길입니다. 우리는 살면서 선택함에 있어서 그 결과를 알면 선택하기가 쉬워집니다. 하지만 결과를 모르고 있다면 우리는 고민하게 되고 의심하게 됩니다. 하지만 예수님께서는 우리에게 그 결과를 알려주십니다. 여러분, 우리는 고민할 이유가 없습니다. 걱정할 일도 없습니다. 왜냐하면 우리에게 이미 생명으로 가는 길을 알려주셨기 때문입니다. 그리고 예수님이 먼저 그 길을 걸어가셨기 때문입니다. 그 길은 때로는 어려움과 환난이 있을 수 있습니다. 넓은 길에 있는 편안함과 부유함이 없을 수 있습니다. 하지만 그 길의 끝에는 바로 생명이 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 고민할 이유 없이, 걱정할 이유 없이 그 좁은 길을 택할 수 있는 것입니다. 여러분, 이 두 길이 있습니다. 어떤 길을 택하시겠습니까? 다시 한번 묻겠습니다. 여러분, 어떤 길을 선택하시겠습니까? 여러분, 오늘 그 좁은 길을 선택하고 그 길로 나아가기로 결심하는 시간이 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀을 듣게 하심에 그 은혜에 감사합니다. 주님, 우리가 사람들이 많고 편하고 우리에게 유익한 그 넓은 길을 따라가는 것이 아니라 성공이 돈이 성공이라는 그러한 기준을 따라서 살아가는 것이 아니라 아버지, 우리가 그 좁은 길로 걸어가기 원합니다. 예수님이 걸어가셨던 그 좁은 길을 가기 원합니다. 주님께서는 이미 우리에게 그 길을 알려주셨습니다. 그 길의 결과까지 알려주셨습니다. 그 길의 결과는 생명입니다. 주님, 우리가 그 생명을 따라 그 생명을 쫓아 살아가는 우리의 모든 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.